السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایکسرسائز میں لیسن نمبر 2 من الاحادیث النبویہ، اس لیسن کے بارے میں اس کی مشق دیکھیں گے، ایکسرسائز دیکھیں گے، تمرین دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے املأ الفرع بالکلمات کما وردت فی الحدیث، حدیث میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے۔ fill in the blank with words inscribed in حدیث۔ اب یہاں پر ہم کو 4 الگ الگ دیا ہوا ہے، جس میں سے پہلے میں 2 خالی جگہ دی ہوئی ہے، دوسرے میں 1 ہے، تیسرے میں 1 ہے، چوتھے میں 1 ہے۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے البر حسن الخلق۔ پہلے خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ البر حسن الخلق والاسم ما حاک، اور دوسری خالی جگہ میں پہلے کی ہی دوسری خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ما حاک۔ اس کے بعد نمبر 2 میں لو انکم تتوکلون، یہاں پر کیا آئے گا؟ تتوکلون علی اللہ توکلوہ لرزقکم۔ اور تیسرے میں فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، تیسرے میں کیا آئے گا؟ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اور اس کے بعد نمبر 4 التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو یہاں پر ہم نے چاروں خالی جگہ میں دیکھے ہیں، پہلے میں کیا آئے گا؟ حسن الخلق، اور والاسم ما حاک، لو انکم تتوکلون، اور اس کے بعد آئے گا فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور التاجر الصدوق الامین۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نمبر 2، سوال نمبر 2، سل العمدین، جوڑیاں لگائیے، میچ دا فالوئنگ، یعنی کہ یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ میچ دا فالوئنگ کرنا ہے، جوڑیاں لگانا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی جوڑی ہے العمود الاولی والعمود الثانیہ، پہلی جوڑی ہے العمود الاولی والعمود الثانیہ۔ تو یہاں پر پہلے میں کیا لکھے ہوا ہے؟ حبیبتان، کیا لکھے ہوا ہے؟ حبیبتان۔ اب حبیبتان کے ساتھ کیا جوڑیں گا؟ الی الرحمن۔ اس کے بعد دوسرے میں خفیفتان، اب خفیفتان علی اللسان، یعنی کہ یہ بولنے میں ہلکے ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان۔ تو پہلے کی دوسرے سے، دوسرے کی تیسرے سے، اور تیسرے کی فرسٹ سے جوڑی میچ ہوں گی۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم کو دیا ہوا ہے کوشچن نمبر 3، اکمل الشبکۃ التالیہ، درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ویبس، یعنی کہ اب اس میں سب سے پہلے 3 الگ الگ خاکے دیے ہوئے ہیں، پہلا نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ پہلے خاکے میں الطیر تغدو، اب یہاں پر ایک لفظ نہیں دیا ہوا ہے، الطیر تغدو خماسا، اور اس کے ساتھ میں آئیں گا وتروح بطانا، وتروح بطانا۔ تو اس کے آگے کیا آئیں گا؟ 2 خالی جگہ دی ہوئی ہے، 2 ویب دے ہوئے، تو دونوں ویب میں پہلے ہی آئیں گا خماسا، اور دوسرے میں آئیں گا بطانا۔ اس کے بعد نمبر 2، درج الخاکہ مکمل کیجئے، نمبر 2 شبکی خاکہ کمپلیٹ ویب، نمبر 2۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، الى اجسادکم، اور دوسرے میں آئیں گا صورکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اور وہ دوسرے میں کیا آئیں گا؟ صورکم۔ پھر اس کے بعد وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یہاں پر بھی 2 دیوا ہے، تو 2 میں پہلے کے میں آئیں گا قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس شبکہ نمبر 3 ہے اتقو۔ اب اتقو کے ساتھ یہاں پر 2 دیوا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 9 میں کہ اتقو الظلم، یہاں پر اتقو اور اتقو 2 بار یوز کرایا ہوا ہے حدیث نمبر 9 میں، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو پہلے میں کیا آئیں گا؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ پھر دوسرے میں آئیں گا اتقوا الشح، وہی اتقوا سے جو ریلیٹڈ ہے، اتقوا الشح حدیث نمبر 9 میں، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم۔ تو فإنه کے بعد کیا آئے گا؟ أهلك من كان قبلكم۔ آ گیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر اکتب الازداد للکلمات التالیہ، درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ کیا لکھنا ہے ہم کو یہاں پر؟ ضد لکھنا ہے، رائٹ دا اپوزٹ ورڈز۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ البر، پہلے میں کیا لکھے ہوا ہے؟ البر، یعنی کہ بر کیا ہے؟ نیکی ہے، تو اب اس کا کیا آئے گا؟ اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ نیکی کا اپوزٹ گناہ آئے گا، تو یہاں پر الاسم۔ اس کے بعد صلحہ ہے، دوسرا یہاں پر دیا ہوا ہے کلمہ الصلحہ، تو صلحہ کے اپوزٹ میں آئیں گا فسودہ۔ حقن آیا تو اس کے ساتھ میں آئے گا نمبر 3 میں حقن ہے، تو اس کا اپوزٹ میں آئیں گا باطل۔ اس کے بعد نمبر 4 میں خماسن، یعنی کہ خماسن ہے، تو اس کا اپوزٹ میں آئیں گا بطان۔
मरजुन है तो उसका अपोजिट में आएगा सेहतुन, अमीनुन है तो उसका अपोजिट में क्या आएगा, खियानुन। उसके बाद अस्सादिकुन, अस्सादिकु यानी कि सच्चा है तो उसके अलावा उसका अपोजिट में आएगा झूठा, यानी झूठे की अरबी में क्या आती है, काजिबुन। खफीफतुन हल्का है यानी कि इसके अपोजिट में क्या आएगा, सकीलतुन। तो यहाँ पर हमने देखे हैं इसके अपोजिट वर्ड्स कितने दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट वर्ड्स है, जिसमें मैं आपको पहले फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले में आएगा अल इस्म, दूसरे में आएगा फसूदा, तीसरे में आएगा बातिलुन, चौथे में आएगा बितानुन, पांचवे में आएगा सेहतुन, छठे में आएगा खियानुन, सातवें में आएगा काजिबुन और आठवें में आएगा सकीलुन। आगे समझ में, सकीलुन या सकीलतुन। खफीफतुन है तो वहां पे हम सकीलतुन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 में है उक्तुबुल फ़िअल अल माज़ी लिल मुज़ारि तालिया, दर्ज झैल मुज़ारे से माजी बनाइए। अब यहाँ पर हमको एक अहम चीज देखना है कि माजी से मुज़ारे कैसे बनता है। माजी से मुज़ारे कैसे बनता है, इसको हमको हमारे जहन में, दिमाग में, ध्यान में बैठाना होगा। और इसके लिए हमको जरूरी है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि मुज़ारे बनाने के लिए हमको या लगाना पड़ती है। जब मुज़ारे लगाने के लिए हमको या लगाना पड़ती है तो फिर माजी बनाने के लिए या को हटाना है, बस आसान सा है। तो यहाँ पर हमको हटाना है। यहाँ पर देखते हैं यत्तलियो है तो इससे बनेगा इत्तलियो, इत्तला यत्तलियो, इत्तला यत्तलियो। तो यहाँ पे पहले में आएगा इत्तला यानी कि माजी का सीगा है। दूसरे में है अब यरजुकु है तो इससे बनेगा रज़ाका। यहाँ पे हमने क्या करे, रा को हटाए और इसके लिए दूसरा हर्फ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे में है यगरिसु तो यहाँ पर क्या बनेगा, गरासा यगरिसु। तो गरासा माजी है, यगरिसु मुजारे है, तो गरासा की जगह पे गरासा माजी, तो बन गया माजी आसानी से। नंबर 4 में यखरुजु है तो इससे क्या बनेगा, खराजा। और नंबर 5 में युसल्लिमु है तो यहाँ पर हमको तजदीद वाला हर्फ लेना पड़ेगा, युसल्लिमु से सल्लमा युसल्लिमु, तो सल्लमा माजी है। तो फिर एक बार मैं आपको वाज़े करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दर्ज मुजारे से माजी बनाइए। नंबर 1 इत्तला, नंबर 2 रज़का, नंबर 3 गरसा, नंबर 4 खराजा, नंबर 5 नजरा और नंबर 6 सल्लमा। आ गया समझ में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उक्तुबुल मुफर्रदात लिल जुमुइल तारिया, दर्ज झैल जमा की वाहिद लिखिए। राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल्स। यहाँ पर हमको क्या करना है, जमा की वाहिद लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जमा की वाहिद हमको यहाँ पर लिखना है। पहले में आएगा अजसादुन तो उसका आएगा जसदुन। सुवरुन यहाँ पर वाहिद ही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, किताबे की यहाँ पर खराबी हुई है। नंबर 3 कल्बुन, नंबर 4 जुल्मुन, नंबर 5 शहीदुन और नंबर 6 आमालुन। आ गया समझ में। तो आज हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में उक्तुबुल मुफर्रदात लिल जुमुई तालिया, जिसमें हमको क्या करना है, जमा की वाहिद लिखना है। इसमें जो सेकंड नंबर की जो जमा है उसमें जो है तो यहाँ पर क्या करा हुआ है, जैसा कि वैसा वाहिद दिया हुआ है, उसमें कोई जमा करने की जरूरत नहीं है। तो अजसादुन का हमने देखे जसदुन, सुवरुन का सुवरुन रहेगा, यहाँ पर उसकी जमा सुवरतुन आता है लेकिन यहाँ पर वो दिया हुआ नहीं है। उसके बाद कुलूबुन तो इसका बनेगा वाहिद कल्बुन। उसके बाद नंबर 4 में है जुलुमातुन है तो उसका क्या बनेगा जुल्मुन। और नंबर 5 का अशुहदाउ है तो शुहदा का क्या बनेगा शहीदुन। और नंबर 6 का अमालुन है तो उसका बनेगा अमलुन। वाहिद क्या बनेगा अमलुन। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देवा है इहफज़ु सलासत अहादीसिन अलल अक़ल्ल मिन हादा दर्स, सबक से कम 3 अहादीस याद करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वो 3 अहादीस याद करेंगे ताकि आपको जो है तो इम्तिहान में आसानी से लिखने में आए। और हमने ये वीडियो, आप ये समझते होंगे कि मैं ये वीडियो इस तरह क्यों बना रहा हूँ, इसके लिए कि ताकि बच्चों को राइटिंग वर्क में आसानी से फ़ायदा हो, ताकि समझने में भी आसानी से फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।